کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جیسے کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دے۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا اور ایک معین دریا بہ پڑتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام اور ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ زمزم میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر اسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے، حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہے۔ سن 1377 ہجری میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ سین مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ زمزم کے کنویں کو سن 1400 ہجری میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔ سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد الحرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 میٹر مربع پر بنائی گئی یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 7,000 پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔
जमजम सब पानियों का सरदार और सबसे ज्यादा शर्फ व कदर वाला है। लोगों के नफूस को सबसे ज्यादा अच्छा और मरगूब और बहुत ही कीमती है, जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मा और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम की तशनीगी दूर करने वाला पानी है। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को जब वो काबे के पर्दों पीछे 40 दिन रात तक मुकीम रहे और उनके खाने का सिर्फ जमजम था, तो उस वक्त फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने जवाब दिया, 30 दिन रात से यहाँ मुकीम हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतजाम कौन करता था? वो कहते हैं, मैंने जवाब दिया, मैं कहा कि मेरे पास तो सिर्फ जमजम ही था। उससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कुछ बल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमजोरी जाती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि बिलाशुबा जमजम बाबरकत और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2473। हकीकत यह है कि आबे जमजम अल्लाह करीम का एक जिंदा और जावेद मौजज़ा है और इस पर जब भी और जितनी भी तहकीक की जाए कम है, क्योंकि हर मर्तबा इंसान पर नए राज आश्कार होते हैं और मजीद रोशन पहलू इंसान की अक्ल को जखीरा करते हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। आबे जमजम का कुआं आज तक खुश्क नहीं हुआ और उसने हमेशा लाखों जाजे कराम और ज़ायरीन की प्यास बुझाई है। इसमें मौजूद नमकियात की मिकदार हमेशा यकसां रहती है। इसके जायके में आज तक किसी किस्म की तब्दीली वाक़ नहीं हुई, बल्कि रोज अव्वल से आज तक इसका जायका वही का वही है। आबे जमजम की शफा बख्शी किसी से पोशीदा नहीं, बल्कि अपने और गैर सभी इसके मुतारफ हैं। आबे जमजम वसी पैमाने पर मक्का और गिरदुनवा में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि रमजान शरीफ में तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आबे जमजम मुहैया किया जाता है। इसके अलावा दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन हज और उम्रा के वक्त अपने साथ आबे जमजम के छोटे बड़े लाखों कैन भर के ले जाते हैं। आबे जमजम अपनी असली हालत में फराहम किया जाता है और उसमें क्लोरीन समेत किसी भी किस्म के जरासीम कुछ केमिकल की आमेजश नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद यह पीने के लिए सबसे बेहतरीन मशरूब है। दूसरे कुओं में काई जम जाती है और दीगर नबाताती और हयाताती अफजाइश होती है और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां और पौधे उगाते हैं या कई किस्म के हशरात बसते हैं, जिससे पानी का रंग और जायका मुतासर होता है। मगर आबे जमजम दुनिया का वाहिद पानी है जो किसी भी किस्म की नबाताती या हथियाती अफजाइश और आलाइश से पाक और साफ है। हजारों बरस पहले नौज़ायदा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अड़ियां रगड़ने से जारी होने वाला यह चश्मा लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के बावजूद आज भी पहले दिन की तरह पीने वालों को हयात बख्शता है। ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिस पर मक्का शरीफ और अहले मक्का हमेशा बजा तौर पर नाज़ा और शादा रहेंगे। जदीद तिब्बी तहकीकात से मालूम हुआ है कि आबे जमजम में ऐसे अज्जाए मादनियात और नमकियात मौजूद हैं जो इंसान की ग़िज़ाई और तिब्बी ज़रूरियात को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। हुकूमत सऊदी अरब ने इस बात का एहतमाम कर रखा है कि हर 4 घंटे बाद जमजम के पानी का जदीद लेबॉर्ट्रियों में हर लिहाज से मुआयना किया जाता है। इन तहकीकात के नतीजे में आबे जमजम के बारे में बेशुमार इंकशाफात हो रहे हैं। आबे जमजम की केमियाई तहकीकात और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि इसमें वो अज्जा शामिल हैं जो मैदा, जिगर, आंतों और गुर्दों के लिए बिलखुसूस मुफीद हैं। इब्न साहिब अल मिस्री कहते हैं कि मैंने आबे जमजम का वजन मक्का के एक चश्मे के पानी से किया तो मैंने जमजम को इससे 1/4 हिस्सा वजनी पाया। फिर मैंने मीजान तिब के हिसाब से देखा तो इसको तमाम पानियों से तिब्बी और सही लिहाज से अफजल पाया। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले